ہاں جی ہاں جی مہنگائی میں کمی کرنا، ڈالر کی قدر کو نیچے لانا، کیا توقع کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیا فارمولہ ہے؟ ڈالر کتنا نیچے آئے گا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ملک کی معیشت مسلم لیگ نون نے جب حکومت چھوڑی تو کدھر کھڑی تھی؟ 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% CPI تھی، کنزیومر پرائس انڈیکس، جنرل انفلیشن، 6.25% انٹرسٹ ریٹ تھے اس ملک میں، ہائیسٹ ریزروز تھے، سٹیبل پاکستان کا روپیہ تھا 104.50 پہ، اور پاکستان کی گروتھ 6.3% پہ تھی۔ 3 دھرنوں کے باوجود، 2014 کا دھرنا، PTI کا سیکنڈ دھرنا، اور پھر فیض آباد کا دھرنا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید گروتھ جو ہے وہ 7.5 تقریباً 7 سے 7.5% ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ وہ تمام پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی گلوبل رپورٹ جب آئی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت جس سپیڈ سے جتنا ریکور کیا ہے، جتنی ترقی کی ہے، یہ 2030 میں یہ دنیا کی 18ویں معیشت بن جائے گی۔ آپ دنیا کے جو G20 پریمیم کلب ہے، آپ ایک معاشی قوت کے ساتھ ساتھ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے وہاں اپنی عزت اور مقام پاتے۔ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فرض تھا کہ وہ مل کر اس 2030 کو، اس پیریڈ کو کم کرتے، کوشش کرتے 4-5 سال اس میں مزید کمی آئے اور ہم اس مقام پہ جلدی سے جلدی پہنچے، اور پہنچ سکتے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ جو کچھ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کو کھلا چھوڑ دیا گیا، روپے کو جو تباہی کی گئی، اس کے نتیجے میں ملک میں جو مہنگائی ہوئی، مہنگائی کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ قریباً 13-14% پہ چلے گئے، کووڈ سے پہلے، پھر کووڈ کی وجہ سے 7% پہ آئے، یعنی آپ یو نیم اٹ اینڈ دی ٹربل اینڈ پرابلم واز دیئر۔ اب وہ 4.25 سال کی جو تباہی ہے بھائی جان، وہ 5-6 مہینے جو ہماری حکومت آ چکی ہے PDM کی، اس اتنے پیریڈ میں آپ چیزوں کو ریورس نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے بالکل ایز اے نیشن ہمارے لیے بہت چیلنجز ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ماضی میں بھی ان کو بڑی کامیابی سے ان کو ہم نے فیس کیا۔ میں آپ کو یاد کرا دوں، 98-99 میں یہی ملک تھا، معاشی دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے کیے، دنیا نے بدترین معاشی پابندیاں پاکستان پہ لگائیں، لیکن کیا پاکستان میں کسی چیز کی کمی آئی؟ کیا پاکستان میں کسی چیز کے لیے لائن لگی؟ کیا پاکستان میں عوام کو کوئی مہنگائی کا طوفان نظر آیا؟ نہیں۔ 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا پاکستان جب میاں نواز شریف صاحب نے اوتھ لی، اور کوئی انٹرنیشنل جو لیٹرل ادارہ ہے، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، IBRD، IFC، آپ کو $1 نہیں دے رہا تھا اس وقت آپ کی معیشت کی حالت کی وجہ سے۔ اور یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ 6 یا 7 مہینے میں جو بھی حکومت آئے گی، الیکشن سے پہلے جو بھی حکومت آئے گی، کسی کو نہیں پتا PMN جیتے گی اور آئے گی، وہ ڈیفالٹ کرے گا۔ یہ میں آپ کو 2013 یاد کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور جتنا شکر ادا کریں اللہ کے حضور کم ہے کہ ہم نے سر نیچے پھینکا، ہم دن رات اسی بلڈنگ میں کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ 1.5 سال میں اس سے باہر نکلے، اور 3 سال میں وہاں پہنچ گئے جہاں کہ آپ کو ہر دنیا میں آپ کو تعریفیں ملی۔ تو انشاءاللہ بہت ڈیپ چیلنجز ہیں، بڑے مشکل چیلنجز ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پوری طرح نپٹنے کی کوشش کریں گے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ماضی میں جو کامیابی دی ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ پھر مہربانی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، انفلیشن پیک پر ہے، انفلیشن اپنی پیک پر ہے، آپ یہ بتا دیں کوئی مؤثر پلان ہے آپ کے پاس؟ اس طرح کوئی ون ایٹ اے ٹائم ہے۔ جی بھائی، ڈالر کتنا نیچے لے کے آئیں گے؟ ایک منٹ میں ٹکٹ بنا رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فلڈ آیا پورے ملک میں، اور تاجر وہ ریٹرن نہیں جمع کرا سکتے۔
चले मैं आपकी कितना बात नीचे को आएगा? कंसिडरेशन करूंगा। सर जी, एक ये बताइए कि जो रखूं। स्टेट बैंक का शरह सूद है उसको क्या आप कम करेंगे, और देखिए दूसरा ये- डॉलर को कैसे कम करेंगे, क्योंकि बाजी में ये कहा गया कि आपने मार्केट में डॉलर फेंके, डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल रखा, क्या इस दफा भी यही करेंगे आप? अच्छा, ये बहुत बड़ा झूठ है कि जी डॉलर फेंके। ओ भाई डॉलर थे कहाँ जो फेंके? हमने 23 अरब के रिजर्व बनाए। अगर इतनी सच होती तो आपका ख्याल है कि पिछली हुकूमत अवाम को सारा कटा चटा ना देती? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और आप अगर साहबी भी समझे कि वो सही था तो मुझे दुख है, अफसोस है। वो तो एक सेकंड ही मुझे बात खत्म करना। और जो दूसरी आपने भाई बात की कि ये एक हमारी नेचुरल प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का मियां नवाज शरीफ की विजन के नीचे वो उसकी कामयाब एक उसका रिजल्ट था। तो आप हमें टाइम दें, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आपने इंटरेस्ट रेट की बात की है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका रुपया गिरेगा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है इस वक्त मेरे नज़दीक। एक बल्क जो है महंगाई का, उसमें इंपोर्ट की वजह से है। जो चीज़ 104 में खरीदी जाती थी, या जब हमारी हुकूमत ने छोड़ा 115 में खरीदी जाती थी, वो अब 240 में खरीदा गया है 1 लीटर पेट्रोल। तो मैं अपना एक बैरल पेट्रोल, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये सब देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हम इसको सही तरीके से मैनेज करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बेस्ड ट्रेड नहीं होगा। PMLN की वो हुकूमत है जिसने मार्केट बेस्ड रेट इस मुल्क में नाफज किया था 1999 फरवरी में। यही खादम था इस बिल्डिंग में। मुआशी धमाकों के बाद इकॉनमी को स्टेबल कर लिया, हम बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा स्टेबल हो गए। उस वक्त हमने ये किया था। तो मैं मार्केट इकॉनमी बिलीव करते हैं, हम वही होगा। लेकिन किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाज़त नहीं होगी। किसी स्पेकुलेटर को, किसी हुंडी वाले को, उनको ये नहीं समझ आती कि जब 1 रुपया बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर 110 अरब का कर्जा बढ़ जाता है। तो इंशाअल्लाह हर चीज़ को टैकल करेंगे, माजी में किया। कौम के लिए कोई पैगाम दे ताकि उनको तसल्ली हो जाए। इंशाअल्लाह देखिए, कौम को तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 दिन में पैगाम दे दिया है। आपका रुपया बेहतर होना शुरू हो गया है, उसकी कदर बेहतर हुई है। इस एक कदर की वजह से आपके 1200-1300 अरब रुपए कर्जों में कमी हो गई है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो डॉलर है वो सालदार से डरता है। ये अल्लाह ताला का करम है। पहले भी यही हुआ, IMF से पैसे आने के बाद। आपने आर्टिकल लिखा था सर, एक मिनट सर, आप एक आर्टिकल लिख रहा था स्टेट बैंक के हवाले से। पिछली गवर्नमेंट ने रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, उस पे आपने एक स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पे एक आर्टिकल वहां से लंदन से बैठ के लिखा था। जी। क्या उसमें जो डॉलर की जो इंटरवेंशन है स्टेट बैंक की डॉलर की कमी के हवाले से, उसमें कोई अमेंडमेंट मजीद करेंगे या उसको वापस देखिए, लेंगे? दुनिया में सेंट्रल बैंक जो हैं, मैं आपको बड़े वसूख से नंबर नहीं दूंगा जितनी। देखिए, एक तो ये कि दुनिया में सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करते हैं। अमेरिका भी करता है, इंग्लैंड भी करता है, तमाम दुनिया करती है। उन्होंने एक बैंड रखा होता है, एक उसके अगर ऊपर जाए तो इंटरवीन करते हैं, उसके नीचे जाए तो इंटरवीन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हमारे सेंट्रल बैंक ने जो इंटरवेंशन की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो नहीं करती हमारे टेन्योर में, जो हमने वो इंटरवेंशन की, मैं आपको यकीन से यह बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, PTI की गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज्यादा खर्च किया जब 152 पे लेके आए। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो इसलिए इंटरवेंशन अपने मुल्क के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अब आप बात आ गई आपके स्टेट बैंक लॉ की। देखिए, मैंने बिल्कुल लिखा था, मैंने इंटरव्यूज दिए थे, और एक मेरे आर्टिकल और इंटरव्यू के बाद हुकूमत ने खुद कई चेंजेस की। अगर आप देखें, इनका जो पहला ड्राफ्ट था वो PTI की हुकूमत ने वो नहीं डाला, फिर उसको अमेंड किया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कौमी फर्ज अदा कर दिया इंग्लैंड में भी बैठ के। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि वो गैर मुनासिब है, वो इंशाल्लाह उसको भी जब वक्त सही होगा उसको भी ठीक करेंगे। और मैं आपको ये भी याद करा दूँ, हमने इस मुल्क में पाकिस्तान का लेटेस्ट जो कंपनी एक्ट 2017 का दिया था, ये 1984 के बाद पहली दफ़ा आपको एक हमने कंपनी लॉ दिया इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से। उस पर भी इन्होंने 15 चेंजेस की, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। और उस पर भी मैंने आर्टिकल लिखे, मैंने इंटरव्यू दिए, 14 चेंजेस वापस ले ली। और कहा कैबिनेट में रिपोर्ट हुआ, मुझसे किसने करवा ली है? भाई तुम कैसे खुद वज़ीर आज़म हो कि तुम्हें खुद ही कर देते हो तुम? तो थैंक यू वेरी मच।